பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. விஜய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. குருகுலம் கட்டிகாஸ்தானம். கிரகஸ்தர்களுக்கு ஏன் உபாகர்மாவும் உத்சர்ஜனமும் கல்வி சம்பந்தமானவை என்றால் இவை வித்யாபியாசம் செய்யும் பிரம்மச்சாரிக்கு மாத்திரம் தானே இருக்க வேண்டும். இதை எப்படி கிரகஸ்தர்களுக்கும் சாஸ்திரத்தில் சொல்லி இருக்கிறது? இக்கேள்விக்கு பதில், பிராமணனுக்கு சாஸ்திரப்படியான கடமை அத்தியனம் செய்த பின், தான் படித்த பின் அத்தியாபனம் செய்வதாகும். தான் படித்ததை பிரத்தியாருக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதாகும். ஒவ்வொரு பிராமணனும் இப்படி ஒரு சிஷ்யனுக்காவது சொல்லிக் கொடுக்கும் போது ஒவ்வொரு டேர்மையும் வேதோக்தமான உபக்கிரமண உற்சர்ஜன கர்மாக்களோடு செய்து பரிசுத்தி செய்ய வேண்டியதாகிறது. கிரகஸ்தனான பின் இவன் யாருக்கும் அத்தியாபனம் பண்ணவில்லை என்றாலும் கூட இவனுக்கே படித்தது மறந்து விடாமல் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டுமல்லவா? அதற்காக அவற்றை இப்படி 2 டேர்மாக பிரித்து ஆதியில் கற்றுக்கொண்டது போலவே மறுபடி நெட்டுரு போட்டுக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இதற்காகவும் உபாகர்மாவும் உத்சர்ஜனமும் ஒரு கிரகஸ்தன் பண்ண வேண்டியதுதான். தர்மசாஸ்திரங்களில் கிரகஸ்த தர்மங்களை விவரிக்கிற பகுதியில்தான் உபாகர்மா உத்சர்ஜனம் ஆகியவை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது. பிரம்மச்சரிய தர்மங்களை பற்றிய பகுதியில் அல்ல. கல்வி என்பதை ஈஸ்வர பிரீத்தியான ஒரு தபசாகவே நினைத்த காலமானதால் பிரம்மோபதேசத்துடன் ஆரம்பித்து அநேக விரதங்களை அவ்வப்போது அனுஷ்டித்தே அதை பூர்த்தி செய்தார்கள். 2ஆம் பகுதியில் பிரம்மணியம் என்ற உரையில் பிரம்மச்சரியாசிரமம் என்னும் பிரிவு பார்க்க, பூர்த்தி செய்வதற்கு சமாவர்த்தனம் என்று ஒரு சடங்கு உண்டு. அது ஆன பின்தான் பிரம்மச்சாரி கல்யாணம் செய்து கொண்டு கிரகஸ்தாசிரமம் ஏற்பது. உபாகர்மாவை சமாவர்த்தனமானவன் இன்ன முறையில் செய்யணும், ஆகாதவன் இன்ன முறையில் செய்யணும் என்று சில ஸ்மிருதிகளில் பிரித்துச் சொல்லதாலேயே இது சமாவர்த்தனம் செய்துவிட்ட கிரகஸ்தனுக்கும் உரியது என்று தெரிகிறது. கற்றுக்கொண்டது மறந்து போகாமல் இருப்பதற்காக இதை தாரணம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. கிரகஸ்தனும் ஒரு ஸ்டூடெண்டாகவே அத்தியனாதிகளை பண்ணிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று ஸ்மிருதிகளை இயற்றியுள்ள ரிஷிகளில் சிலர் ஸ்பஷ்டமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். விடுமுறை நாட்கள். இப்படி வைதீக வித்தையின் அகாடமிக் இயரில் 2 டேர்ம்கள். லீவு நாளே கிடையாதா என்றால் உண்டு. குழந்தைகளை எப்போது பார்த்தாலும் படிப்பு என்று கெடிபிடி பண்ணாமல் ரெஸ்ட் கொடுக்கும் அருள் உள்ளம் நம் பூர்வீகர்களுக்கு இல்லாமல் இல்லை. அத்தியனம் இல்லாத இந்த லீவு நாட்களுக்கு அனத்தியன தினங்கள் என்று பெயர். ஒவ்வொரு மாசமும் அமாவாஸ்யை, பௌர்ணமி, 2 பட்ச அஷ்டமி, சதுர்த்திகள் என்று 6 நாள் அனத்தியனம். இது தவிர ஒவ்வொரு வருஷமும் உபாகர்மம், உத்சர்ஜனம் என்ற ஒவ்வொரு கோர்ஸும் முடிந்த பின் 3 நாட்கள் அனத்தியனம். இதோடு சாதுர்மாசி என்றும் வருஷத்தில் 4 நாள் லீவ். இதெல்லாம் பஞ்சாங்க கணக்குப்படி
வருஷந்தோறும் தவறாமல் வரும் லீவு நாட்கள். அதனால் இவற்றுக்கு நித்திய அனத்தியனம் என்று பெயர். இது தவிர நாள் கணிக்க முடியாமல் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஒரு நிமித்தமாக லீவ் விட வேண்டிய நைமித்திக அனத்தியனங்களும் உண்டு. மழை அடிக்கிறது, புயல் அடிக்கிறது என்றால், காட்டிலே நெருப்பு பிடித்துக் கொண்டு விட்டது என்றால், நாட்டுக்கு தலைமறைவாக ஒளிந்து கொண்ட கொள்ளை கூட்டத்துக்காரர்கள் இங்கே காட்டிலேயும் குருகுலங்களை ஹிம்சிக்க வருகிறார்கள் என்றால் அப்போதெல்லாம் லீவ் விட்டு விடுவார்கள். இச்சமயங்களில் பாடத்தை நிறுத்திவிட வேண்டுமென்று மனு தர்ம சாஸ்திரத்தில் மனுஷ்ய மனசை அனுதாபத்தோடு அறிந்து கொண்டு சொல்லி இருக்கிறது. கிரகணம் என்பது வருஷத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் வருவதில்லை. அதுவும் நைமித்திக லீவ் நாளாக கருதப்பட்டது. கிரகணத்தில் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கப்படாதே தவிர ஏற்கனவே பாடம் பண்ணிய மந்திரங்களை ஜபிக்க வேண்டும். மற்ற காலத்தில் செய்யும் ஜபத்தை விட கிரகண காலத்தில் செய்யும் ஜபத்துக்கு வீரியம் ரொம்பவும் அதிகமாகும். மாணவனை அடிக்கலாமா? ரொம்பவும் நெருப்பு இல்லாமல் இருப்பதற்கே அவ்வப்போது அனத்தியனம் என்று லீவ் கொடுத்ததை சொல்லும்போது வித்தியார்த்தியிடம் பொதுவாக ஆச்சாரியர் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பது பற்றிய தர்மசாஸ்திர கருத்துக்களையும் தெரிவிக்க தோன்றுகிறது. பிரியம் என்று சொல்லிக்கொண்டு ரொம்பவும் செல்லம் கொடுத்து குட்டிச்சுவராக்கிவிடக் கூடாது என்பதுதான் பொது கொள்கை. அதற்காகத்தான் வீட்டிலேயே படிப்பதென்றில்லாமல் குருகுலத்தில் சேர்த்ததே. சிஷ்யன் சுயேச்சைப்படி போக விடாமல் அவனை ஆச்சாரியரின் வார்த்தைப்படியே நடக்குமாறுதான் சாஸ்திரம் கட்டுப்படுத்துகிறது. இதனால் ஆச்சாரியர் எப்போதும் உர்ரென்று மிரட்டி உருட்டி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று ஒரு இடத்தில் கூட சொல்லவில்லை. பிரியத்தோடு நடத்தும் போதே பையன் சுவாதீனமாக போகாதபடியும் அவனை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்பதே சாஸ்திர கருத்து. உபனிஷத்துக்களில் ஆரம்பித்து புராண இதிகாசங்களை பார்த்தால் குரு சிஷ்யால் பரஸ்பரம் ஆழ்ந்த பிரியத்திலேயே கட்டுப்பட்டிருந்ததற்கு நிறைய திருஷ்டாந்தம் கிடைக்கும். மதுரமாக பேசியும் பிரியமாக நடத்தியுமே சிஷ்யனை முன்னேற்ற பார்ப்பதுதான் வழி என்று சொல்லி இருக்கிறது. சௌமியா என்று சிஷ்யனை குளிர குளிர கூப்பிடுவதிலிருந்து இந்த மாதுரியம் தெரிகிறது. சிஷ்யனை அடிக்காமலே சிக்ஷை சொல்லித்தர வேண்டும் என்று கௌதம ஸ்மிருதியில் இருக்கிறது. சிக்ஷை தருவது என்றாலே தண்டனை தருவது என்று பிற்பட்டு அர்த்தம் ஏற்பட்டிருந்தாலும் ஆதியில் போட்ட ரூல் இப்படித்தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் தவிர்க்க முடியாமல் சில சமயங்களில் அடிக்கவும் வேண்டியிருக்கலாம். அதனால்தான் அடியாத மாடு படியாது, அடி உதவுகிற மாதிரி அண்ணன் தம்பி உதவுகிறதில்லை என்றெல்லாம் வசனம் இருக்கிறது. ஸ்பேர் த ராட் அண்ட் ஸ்பாயில் த சைல்டு. பிறப்பம்பழம் போடாவிட்டால் பிள்ளை குட்டிச்சுவர்தான் என்று வெள்ளைக்காரர்களும் சொல்கிறார்கள். இம்மாதிரி அடிக்கும்படியாக நிர்பந்தம் ஏற்பட்டால் கூட சின்னதாக ஒரு கயிறு அல்லது மூங்கில் சிம்பால் தட்டலாமே ஒழிய சவுக்கு புளியங்கும்புகளால் வீறுவது என்பது கூடாது என்று மனுஸ்மிருதி சொல்கிறது. முதுகில் மட்டும்தான் அடிக்கலாம், வேறு எங்கேயும் அடிக்கப்படாது. தலையில் ஒரு காலும் அடிக்கப்படாது என்று கட்டுப்பாடு செய்திருக்கிறது. தலையில் அடித்தால் பொறி கலங்கிவிடக்கூடும் அல்லவா? இப்படி ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்தையும் சாஸ்திரங்கள் கூர்மையாக கவனித்து பயனுள்ள உபதேசங்களை தந்திருக்கின்றன. மொத்தத்தில் மாணவன் அந்த பருவத்தில் கட்டுப்பாட்டின் கீழ்தான் இருக்க வேண்டும். இதில் அவனே இந்திரியத்தை கட்டிக்கொள்வது முக்கியம். மாணவன் லட்சணம். மாணவனுக்கு பிரம்மச்சரிய நியமத்தை மனு விசேஷித்து சொல்லி இருக்கிறார். இந்திரிய சம்யமம், அதாவது புலனடக்கம் என்பது அவர் சொல்லும் இன்னொரு பேர். இந்த நியமம் எதற்காகவென்று காரணம் சொல்லும் போது கல்வியின் நோக்கம் அறிவை பெறுவதான வேத கிரகணம் மாத்திரம் இல்லை, ஆத்மாபிவிருத்திக்காக
விரதாதேசனமே படிப்பின் லட்சியம் என்கிறார். இதனால்தான் வித்யாபியாசத்தை விரதமாயும் தபசாயும் சொல்லியிருப்பது. மாணவனின் அன்றாட கடமைகளையும் மனு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். சந்தியாவந்தனம், அக்னிஹோத்திரம், அதாவது பிரம்மச்சாரிக்கான சமிதாதானம், தனக்கான பாடத்தை முறைப்படி கற்று மனப்பாடம் செய்வதான ஸ்வாத்தியாயம், பிட்சை எடுப்பது, பிட்சாச்சரியம், ஆச்சாரியனுக்காக ஜலம் கொண்டு வருவது, விறகு வெட்டி கொண்டு வருவது, சுத்திக்கான மிருத்திகை குழைமண் கொண்டு வருவது, அவருடைய பூஜைக்கு புஷ்பம் கொண்டு வருவது முதலான எடுபிடி பணிகள், பாடத்தை நன்றாக விளக்கி பிரவச்சனம் பண்ணும்படி ஆச்சாரியரை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு செவ்வனே கேட்டறிதல் என்று இப்படி சிஷ்ய தர்மத்தை சொல்லி இருக்கிறது. ஸ்வாத்தியாயம், பிரவச்சனம் ஆகிய இரண்டையும் கொஞ்சம் கூட விட்டுவிடப்படாது என்று தைத்திரிய உபனிஷத்திலும் சொல்லி இருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளும் திருவருளும் இன்னைக்கு 9வது பகுதியை பார்க்கிறோம். இன்றைய பகுதியில் நாரத மகரிஷி தன்னை குருவாக கொண்ட பல பேருக்கு நல்வழி காட்டியிருக்கிறார் என்று பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று சங்கீத மும்மூர்த்திகள் என்று சொல்லக்கூடிய முத்துசுவாமி தீட்சிதர், ஷமா சாஸ்திரிகள், தியாகராஜ சுவாமிகள், இவர்களில் ரொம்பவுமே பரிச்சயமான தியாகராஜ சுவாமிகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். தியாகராஜ சுவாமிகள் இந்த 3 பேருமே திருவாரூரில் பிறந்தவா. தியாகராஜ சுவாமிகள் திருவாரூரில் பிறந்தாலும் திருவையாறில் செட்டில் ஆனவர். திருமஞ்சன வீதியில் தான் அவர் இருந்தார். அத்தியந்தமான ராம பக்தர். சின்ன குழந்தையிலேயே ராமன் மேலே கீர்த்தனைகள்லாம் எழுத ஆரம்பித்தவர். ராம பக்தியில் அப்படி திளைச்சவர் அவர். அவருடைய ஒரு கர்ண பரம்பரையான ஒரு இது கூட உண்டு. என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, அவர் தான் வால்மீகி மகரிஷியுடைய புனர் அவதாரம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவார். வால்மீகி மகரிஷி ராமாயணம் எழுதினார். அதே வால்மீகி ராமாயணத்தை பேஸ் பண்ணி தியாகராஜ சுவாமிகள் தியாகராஜ ராமாயணம் அப்படின்னு தொகுத்து வழங்குற மாதிரி அத்தனை கீர்த்தனைகள் பண்ணியிருக்கார். இவ்வளவோ 1000 கீர்த்தனைகள் பண்ணியிருக்கலாம். அதில் அப்படியே தியாகராஜர் ராமாயணத்தையே சொல்லக்கூடியதாக கீர்த்தனைகள் நிறைய அமைச்சிருக்கார். நம்மளாம் கூட கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் பிரம்மஸ்ரீ பாலகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள், அவர் ரொம்ப அருமையான கதா காலக்ஷேம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அந்த காலத்தில். அதெல்லாம் கேட்டவா ரொம்ப புண்ணியசானிகள். அவர் தியாகராஜ ராமாயணம்னே ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி நிறைய இடங்களில் உபன்யாசம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கார். அந்த தியாகராஜ சுவாமிகள் சிறு வயது முதற்கொண்டே அப்பா ராமபிரம்மம் அவர்கள்ட்டையே எல்லா விதமான வேதம், சாஸ்திரம், சங்கீதம் எல்லாம் கற்றுண்டு, அதுக்கப்புறம் ராமனை தவிர வேறு எதையுமே அவர் நினைக்காதவராயிருந்து, ராம பக்தியிலேயே சிறந்தவராயிருந்து, உஞ்சபுர்த்தி எடுத்து அதனால் வரக்கூடிய அக்ஷதைகளை வச்சு கொண்டு சாப்பிட்டு கொண்டு தன்னை தேடி வந்த செல்வங்களையும் பட்டங்களையும் பதவிகளையும் கூட அவர் வேண்டாமல் நிராகரித்தவர் என்று கதைகள்லாம் சொல்லுகின்றன. அவருக்கும் ஒரு பிரபலமான 4-5 சிஷ்யர்கள்லாம் இருந்திருக்கா. அந்த வழி பாடாந்தரமாக இன்றைக்கி நிறைய பேர் தியாகராஜ சுவாமிகளுடைய குரு சிஷ்ய பரம்பரையில் வரக்கூடியவா நிறைய வித்வான்கள்லாம் கூட இன்றைக்கெலாம் இருந்துருக்கா.
தியாகராஜ சுவாமிகள் வந்து சங்கீதத்தில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியமாக அடையிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாருனாக்க, நாரத மகரிஷியை ஒரு யோகியினுடைய ரூபத்தில் இவர் வீட்டுக்கு வந்து இவரோட இருந்து இவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணி ஸ்வராரணம் அப்படிங்கிற ஒரு கிரந்தத்தையும் கொடுத்து சென்றதாகவும், அதன் பிறகு தியாகராஜ சுவாமிகள் தான் எழுத தொடங்கிய பாடல்கள் எல்லாமே மிகவும் ரொம்ப ஸ்லாக்கியமாக இருந்தன அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் ஒரு வழக்கம் உண்டு. அவருக்கு விரோதி வெளியில் எங்கேயுமே கிடையாது. அவருடைய அண்ணாவே அவருக்கு ஒரு விரோதியாக இருந்தார். எப்போ பார்த்தாலும் பாட்டு பாடின்னு உட்காந்துருந்தா சாப்பாடு கிடைக்குமா, 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கலாமே, 4 இடத்துல கச்சேரி பண்ணலாமே, ராஜா கூப்பிட்டா அங்கே போய் பாடலாமே அப்படின்னு ரொம்ப அவருக்கு ரொம்ப கோபமாக இருந்தது. வீட்டை கூட பிரித்து நீ தனி கொடுத்தனும் போ, அப்போ தான் உனக்கு பொறுப்பு வரும்னு கூட தனி கொடுத்தனு வச்சு விட்டார். ஒரு சமயத்தில் ராமனுடைய விக்கிரகத்தினால் தானே இவர் இப்படி கெட்டு போயின்னு இருக்கார். அதனால ராமனுடைய விக்கிரகத்தை கூட எடுத்துன்னு போய் ஆற்றுல போட்டு விடுறார். அதுக்கு தியாகராஜ சுவாமிகள் தவிச்சு போயிடுறார். திண்டாடி கஷ்டப்பட்டு ஒரு நாள் ராமனே கனவுல வந்து இந்த இடத்துல வந்து பாரு, ரிவரில் நான் இருக்கேன்னு சொல்லி எடுத்துன்னு வந்தோடனே அந்த ராமரை கூட்டின்னு வந்து ராராமா இன்டிக்குன்னு கூப்பிட்டு ராராமா இன்டிதா கேட்டிருப்போம். இந்த கீர்த்தனை வந்து நாதஸ்வர வித்வான்கள்லாம் கல்யாணத்தில் வாசிப்பான், நம்ம கேட்டிருக்கோம். இது ரொம்ப அழகான இந்த கீர்த்தனை. எப்படின்னா ராரா மா இன்டிக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். ராரா மா இன்டிக்கு, என்னோட வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லலாம். ராமா இன்டிகர், நீ தண்ணியில் போய் விழுந்துட்டியே, ராமா உன்னை கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்திருக்கேன். கண்ணு கொண்டி நீ ஸ்ரீராமுனி நேனு கண்ணு கொண்டி நீ அப்படின்னு பிறகுகளை பாடியிருக்கார் இல்லையா. உன்னை கண்டுபிடிச்ச நான் கொண்டு வந்துட்டேன் இல்லையா, நீ வீட்டுக்கு வா, எங்கள் ஆத்துக்கு வான்னு. ஆரகிம்பவே பாலாரகிம்பவே தோடியில் பாடியிருக்க இல்லையா, பால்லாம் எடுத்துக்கணும், இதை பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி எத்தனை கீர்த்தனைகள். ராமனுக்கு கல்யாண உற்சவமே பண்ணி ராமனுக்கு ஊஞ்சல் பாட்டெல்லாம் பாடி சீதா கல்யாண வைபவமே ராமா கல்யாண வைபவமே. இந்த பாட்டு இல்லாத கல்யாணங்களே கிடையாது. எல்லா கல்யாணத்துலையும் ஊஞ்சலுக்கு இதை பவனஜ ஸ்துதி பாத்திர பாவன சரித்திர ரபி சோமவர நேத்திரன் ரமணீய காத்திர 6 சரணம் பாடியிருக்கேன். அந்த பாட்டு அருமையான இந்த பாட்டு ஊஞ்சல் பாட்டு பாடி அந்த குழந்தைகள் வச்சு ஆடும்போது நமக்கெல்லாம் எங்கே இருக்க மாதிரி இருக்கும் தெரியுமா, இந்த ராமருடைய பக்தி சாம்ராஜ்யத்திலேயே நம்ம போயிட்டோமா இருக்கோம். ராம பக்தி சாம்ராஜ்ய அப்படின்னு ஒரு சுத்த பங்காளால் பாடியிருக்க இல்லையா. அந்த ராம பக்தியினுடைய அந்த சாம்ராஜ்யத்திலேயே நம்ம இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அவருக்கு எப்பவுமே என்னென்ன ராமநாமமு ஜன்மரக்ஷக மந்திர தாமசமு சேயக భజింపవే మనద ராமநாமமு அட்டானால் பாடிருக்க. ராமநாமம் தான் ஜென்ம ரட்சகமான மந்திரம். அது தாமசமே பண்ணாத அவனை பஜிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா. ஏன்னா அவர் மனசுல எப்பவுமே யார் இருந்தான்னா ராமன் தான் இருந்தார். எப்படின்னு சீதா பத்தே நாமன சொன்னா, என் மனசுல எப்பவுமே சீதாபதி தான் இருந்தான் அப்படின்னு சொல்றார். அவருக்கு போய் எனக்கு என்ன கவலை, எனக்கு எந்த விதமான கவலையும் கிடையாது, எல்லாத்தையும் அவனே பார்த்துக்கிறானே. ఎంత వేడుకోందురాగవా పంత మేలరా ఓ రాఘవా ఇంత வேடுகோந்துராகவான். ராமனை சதா சர்வகாலமும் சதா சகல விதமான வழியிலே ராமனை தவிர எதையுமே நினச்சே பார்த்தது கிடையாது. அருமையான ராகங்கள் எல்லாம் கேட்பேன், நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு புது புது ராகங்கள்லாம். சல் சல மேலரா சாகேதராமாச்சல மேலரா ரொம்ப அபூர்வமான ராகம். மார்க ஹிந்தோளம் அப்படிங்கிற ராகத்தில் பாடியிருக்காரு. பட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிய மாதிரி நாராயணின்னு ஒரு ராகம் கூட, அது கூட ரொம்ப ஜாஸ்தி அவ்வளோ பாப்புலர் நம்ம சொல்ல முடியாது. ராமானிதே கானி நன்னு அப்படின்ற ஒரு நாராயணி அப்படின்னு ஒரு இருக்குது. காப்பி நாராயணின்னு அது வந்து மதுரமணியர் நிறைய பாப்புலரைஸ் பண்ணப்பட்டது. சரச சாமதான வேத தண்ட சதுர இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச, அதில் வந்து எல்லாரும் ஷீட் அனுப்பா, இந்த பாட்டை நீங்கள் பாடணும், இந்த பாட்டை நீங்கள் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷீட் அனுப்பா. அப்படி பட் ரொம்ப ஹெவியான கீர்த்தனை பண்ணாலும் பாடுங்க. ரமனன்னு ப்ரோபரா
ప్రేమతో லோகாபிராமனு புரோவரா. ஹரிகாம்பதியில் ஹரிகாம்பதின்னு எடுத்தனா 10 கீர்த்தனை இருக்கும், காம்பதின்னு எடுத்தனா 10 கீர்த்தனை இருக்கும், சங்கராபரணம்னா 10 கீர்த்தனை இருக்கணும், கல்யாணினா 10 கீர்த்தனை இருக்கும். அவர் ரொம்ப ரேராக பண்ணினதுன்னு சொல்லுறது ஆனந்த பரிவு ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுதான் ஜாஸ்தி கீர்த்தனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவா. ஒரு சமயத்தில் அவரை பார்க்க போன கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் அவர் கேட்டுன்றதுக்காக ஆபோகியில் ஒரு கீர்த்தனை பண்ணாராம். ஏன்னா தியாகராஜா நிறைய ஆபோகியில் கீர்த்தனை பண்ணிருக்கார். இவர் அதுக்காக தான் சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகுமா அப்படி அந்த கீர்த்தனையை கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் தியாகராஜ சுவாமிகள் கேட்டு வந்ததுக்காக பாடினார் அப்படின்னு கூட ஒரு சொல்லுவா. அந்த ஒரு கதை 2 பேரும் மீட் பண்ணிருக்காங்க. மறுகேலரா ஓ ராகவா ஜெயந்தஸ்ரீன்னு ஒரு ராகம். இதெல்லாம் ரொம்ப புதுமையான ராகம். பாகாயனைய நீ மாயலெந்தோ பாகாயனைய சந்திரஜோதி. இதெல்லாம் ஒரு கிட்டத்தட்ட 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரேர் ராகான்ற மாதிரி சொல்லுவா, புது ராகம் சொல்லுவா. இது மாதிரி ராகத்தை பாடினாலும் ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருப்பா. நாத தனுமனிஷம் சங்கரம் நமாமி மே மனசா சிரச நாத தனுமனிஷம். சித்தரஞ்சனின்னு பேர். இதில் மேல் சட்ஜம் கிடையாது. இதை அவர் பிரயோகமே பண்ணியிருப்பார். சரிகம பத நீ வரசத்தஸ்வர அப்படின்னு சரணத்தில் சொல்றாரு. சரிகம பதனி 7 ஸ்வரம் தான் அதுக்கு. சாமஜவரகமனா சாது சார சாத்திய பால காலாதீத விக்யாத்த சாமணி சாமஜவரகமனா. இதோட ராமர் படத்தை எடுத்துன்னு வர்றார். அவரோட சிஷ்யர் வெங்கட்ரமண பாகவதை தன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு கொடுக்கறதுக்காக. அப்போது அவர் நடந்தே கொண்டு வந்தாராம். அப்போது நன்னு பாலிப்ப நட்டச்சிபச்சித்திவோ நன்னு பாலிம் நட்டச்சிபச்சித்திவோ. இது நான் பிராணனாய கரன்னு பாலின் மோகனத்தை அந்த கீர்த்தனை பாடியிருக்கார். எத்தனை கீர்த்தனைகள் வேணும், எத்தனை கீர்த்தனைகள் வேணும், அப்பா எந்த ராகம் வேணும் அத்தனை ராகத்திலையும் அத்தனைன்னு பாடி அப்பராம பக்தி எந்தோ பந்து வரால குரு பற்றி சொல்லி கௌரியமான வரல. குருலேక ఎటువంటి குணிக்கு తెలియకపోతూ அது ஒரு கீர்த்தனை இருக்கு. இது மாதிரி பணமே வேண்டாம், ராஜா கொண்டு கொட்டிருக்கான். அண்ணா சொல்றா எடுத்துக்கோ பணத்தெல்லாம் சந்தோஷமா வாழலான்னு. வேண்டாம். நிதிசால சுகமா ராமுனி சந்நிதி சேவா சுகமா நிஜமுக பல்கு மனச நிதிசால சுகமா. என்ன பணம்லாம் சுகமா நிரந்தரமா இல்லை ராமனுக்கு சேவை பண்ணுறது அவனுடைய சந்நிதி நிரந்தரமான சுகமானலாம் பாடிருக்காரு. அப்படி வாழ்ந்து கடைசியில் சன்னியாச ஆசிரமத்தை மேற்கொண்டு கடைசியில் ராமனுடைய திருவடியை அடைந்தார் அப்படின்ற தியாகராஜ சரித்திரத்தை நம்மெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அந்த தியாகராஜருக்கு ஒரு குருவாக எப்படி வால்மீகிக்கு உபதேசம் பண்ணி வால்மீகி ராமாயணம் எழுத வச்சாரோ அது மாதிரி தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கும் மருவதாரமான வால்மீகியுடைய மருவதாரமான தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கும் அதே நாரத மகரிஷி ஸ்வராரணம்ங்கிற கிரந்தத்தை கொடுத்து அவரையும் நிறைய பாடல்கள் எழுத வச்சு நமக்கு பெரிய பொக்கிஷமான தியாகராஜ கீர்த்தனில் கொடுக்கும்படியா செய்த நாரத மகரிஷி என்றென்றும் நாம் நினைத்து போற்றப்பட வேண்டிய ஒரு குருவாக திகழ்ந்தவர், மகரிஷிகளே சிறந்தவர். அந்த நாரதருக்கும் நம்முடைய நமஸ்காரத்தை சொல்லி அவருடைய குருவருளையும் அவர் மூலம் திருவருளையும் வேண்டி இன்றைய நிகழ்வை நிறைவு செய்வோம். இது ஒரு மினி கச்சேரி மாதிரி ஆகிப்போயிடுத்துன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள்.
அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். 1968 வருஷம் பெரியவா ஆந்திர பிரதேசத்தில் யாத்திரையில் இருக்கிறதே திரிவேணி சங்கமத்தில் அலகாபாத்தில் சங்கர மண்டபம் விமான மண்டபம் அதில் திரிவேணி சங்கம ஆலயமாக கட்டுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணினா அதில் என்னென்ன சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகளாக நடக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வரும். அதில் சஹஸ்ரலிங்கம் அடிக்க சொன்னால் கணபதி ஸ்தபதியை அந்த சஹஸ்ரலிங்கம் எப்படியெல்லாம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த சஹஸ்ரலிங்கத்தை அலகாபாத்தில் கொண்டு போய் பிரதிஷ்டை பண்ணணும். அப்போ பெரியவா திருப்பி யாத்திரையில் இருந்தா, யாத்திரை இருக்கிறது சதாரலங் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிறது இந்த கணபதி ஸ்தபதி இந்த லிங்கத்தை கொண்டு போய் அங்கே வச்சா பெரியவா முதல்ல பார்க்கணும், பெரியவா பார்த்துட்டு பெரியவா கையால் இதை அனுகிரகம் பண்ணி அங்கே எடுத்துன்னு போகணும் அப்படின்னு. அப்படி எடுத்துன்னு பொறுத்து சிவராத்திரி அன்னைக்கு இந்த சஹஸ்ரலிங்கத்தை அங்கே எடுத்துன்னு போயிருக்கா. கணபதி ஸ்தபதி இந்த CS ராமச்சந்திரன்லாம் என்ன பண்ணியிருந்தா, இந்த சிவராத்திரியாவும் இருக்கு, இந்த சிவராத்திரி அன்னைக்கு பெரியவா வந்து இந்த சிவலிங்கத்தை தரிசனம் பண்ணி பெரியவா கையாலே அதுக்கு ஒரு புஷ்பத்தை போட்டு தீர்த்தத்தை விட்டு, பெரியவா எந்த சுவாமியை பார்த்தாலும் எல்லாம் பண்ணுவாளே, தன்னோட கமண்டத்தில் இருக்க தீர்த்தத்தினால விட்டு அபிஷேகம் பண்றது, கையில புஷ்பம் கிடைச்சுன்னா வில்வம் கிடைச்சுன்னா போறது, இதெல்லாம் பண்ணுவா. அது மாதிரி இந்த சுவாமிக்கும் பண்ணட்டும், இது பண்ணினாலே போற கும்பாபிஷேகம் அவ்வளவுதான் இந்த சுவாமிக்கு, இதை கொண்டு அலகாபாத்தில் வைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல இங்க கொண்டு வச்சு பெரியவா கையால அபிஷேகம் பண்ணணும்னு கணபதி ஸ்தபதிக்கு ஆசை. அதனால நிறைய பால் வாங்கி வைக்க சொன்னார் CSRட்ட சொல்லி, கொஞ்சம் பால் வாங்கி வச்சுப்போம், அபிஷேகத்துக்கு எல்லாம் வச்சுப்போம், பெரியவா கையால முடிஞ்சா அபிஷேகம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு. மடத்துல இருக்க சொன்னா பெரியவா அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டா அப்படின்னு, இவா இருந்தாலும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. பெரியவா ஏன்னா சஹஸ்ரலிங்கமா இருக்கிறது ரொம்ப உயரமா இருக்கிறதுனால மேலே ஏறி அபிஷேகம் பண்ணணும்னு சாரம் கட்டியிருந்தா. மடத்துல இருக்கிறான்னு சொன்னா இந்த சாரத்தெல்லாம் ஏறி பெரியவா அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டா அப்படின்னா, நான் இவா இருக்கட்டும்னு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருந்தா. பெரியவா அந்த 3ஆம் காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லிங்கோத்பவ காலத்துல வந்து இவா நினைச்சபடியே ஸ்தபதி CSRலாம் நினைச்சபடியே வாங்கி வச்சிருந்த பாலெல்லாம் தன்னோட கமண்டலத்தால எடுத்து அந்த சஹஸ்ரலிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் பண்ணி பில்வத்தெல்லாம் போட்டு வழிபாடெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்ப கொண்டு போய் வைங்கோ அப்படின்னு சொன்னா. ஸ்தபதியை தான் சொல்லுவேன், இதுக்கு மேல அது புனிதப்படுத்துறதுக்கு அதோட சாநித்தியம் ஏறுறதுக்கு பரமேஸ்வரன் அங்க இருந்து அனுகிரகம் பண்ணதுக்கு வேற என்ன பண்ணணும்? மகாசிவராத்திரி புண்ணிய காலத்துல 3ஆம் காலத்துல பெரியவா கையாலே பாலாபிஷேகம் பண்ணி கொண்டு போய் அங்க பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டு தான் இந்த அலகாபாத்தில் இருக்கிற சஹஸ்ரலிங்கம். அதை பிரதிஷ்டை பண்றதே எந்த ஒரு கோவிலையும் மூர்த்திய பிம்பங்களை பிரதிஷ்டை பண்ணி அடியில யந்திரம் வைக்கிற வழக்கம் உண்டு இல்லையா, அது மாதிரி இந்த சஹஸ்ரலிங்கத்துக்கு யந்திரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டார் கணபதி ஸ்தபதி பெரியவாள்கிட்ட. பெரியவா யந்திரம் வேண்டாம் அப்படின்னுட்டா, அடியில யந்திரம் வைக்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. ஸ்தபதிக்கு புரியல, பெரியவா எதுவும் சாஸ்திர விரோதமா எந்த காரியம் பண்ண மாட்டா, சாஸ்திரத்துல சொன்னது அப்படியே அனுஷ்டிப்பாளே, இந்த ஆகமத்திலேயா இருக்கட்டும் சில்பசாஸ்திரங்கள்லயா இருக்கட்டும் இப்படி யந்திரத்தை வச்சு அடியில வச்சு தானே மேல பிரதிஷ்டை பண்ணணும், மூர்த்தி பிரதிஷ்டை பண்ணணும்னு இருக்கு, பெரியவா வேண்டாங்கிறாளே அப்படின்னு அவருக்கு புரியல. இது ஒரே குழப்பமா இருந்தது. அப்புறம் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல போய் கேட்கறது, பெரியவா அதுக்கு ஏன் யந்திரம் வேண்டான்னு சொல்றான்னு புரியல. எல்லா கோவில் கும்பாபிஷேகத்துக்கும் பெரியவா யந்திரம் கொடுக்குறா, இப்படி பெரியவாளே கட்டுற கோவில் இதுல இருக்கிற சுவாமிக்கு ஏன் யந்திரம் கொடுக்கலன்னு வேண்டான்னு சொல்றான்னு புரியலன்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னே சொல்றா, நீ அந்த லிங்கம் அடிக்கிறதை எப்படி அடிச்ச அப்படின்னா, இவர் என்ன கண்டிஷன் போட்டிருந்தார், முழுக்க வேத பாராயணம் இருக்கணும், வேத கோஷம் இருக்கிறதே தான் ஒளி சத்தமும் இருக்கும், வேதம் சொல்லிண்டே தான் அடிப்போம் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. இதை சொல்றா பெரியவா, நீ வேத மந்திரம் சொல்லிதான் முழுக்க முழுக்க வேத கோஷத்தோடய தான் இந்த சிவலிங்கம் அடிச்சிருக்கு, இப்ப இனிமே வேதம் முழுக்கலும் பூர்த்தியா மந்திரம் சொல்லி அங்க புனிதப்படுத்தி தான் இந்த சிவலிங்கமே உருவாயிருக்கு. அப்படி இருக்கிறது இதுக்கு மேல அதை புனிதப்படுத்துறதுக்கு சாநித்தியம் ஏறுறதுக்கு வேற என்ன வேணும், வேத மந்திரத்தை விடவா வேற என்ன பெரிய மந்திரம் இருக்க போறது. அதனால பூர்ணமா வேதம் சொல்லி அடிச்ச இந்த சிவலிங்கத்துக்கு தனியா ஒரு யந்திரம்ங்கிறது ஒண்ணு கூட வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை, இப்படியே கொண்டு போய் அப்படின்னு. இப்பதான் புரிஞ்சது பெரியவா ஏன் வேண்டான்னு சொல்றா, யந்திரம் வேண்டாம் அடியிலேன்னு சொல்றா அப்படின்னுட்டு. அப்படி வேதத்து மேலேயும் வேத மந்திரங்கள் மேலேயும் பெரியவாளுக்கு எப்படி ஒரு நம்பிக்கை. இதெல்லாம் நாம கேட்டா நமக்கு என்ன வரணும்னா, அந்த வேதத்து மேலேயும் வேத உபாசனை மேலேயும் அதனால இருக்கிற அந்த சம்பிரதாயத்து மேலேயும் நமக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வரும். அப்படி இந்த லிங்கத்துக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்ட்டா. அதே மாதிரி காமாட்சி விக்கிரகம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இல்லையா, அந்த காமாட்சி விக்கிரகத்தை கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட வச்சா இந்த அம்பாளை பார்த்துட்டு அதையும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டு என்ன பண்ணா, அப்படியே இந்த அம்பாளோட மடியில தலையை வச்சுன்னு படுத்துன்னு விட்டா. இந்த ஸ்தபதிகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப உருக்கமா இருந்தது, ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவாளுக்கு என்ன ஒரு பக்தி, என்ன ஒரு பாவம்.
சாட்சாத் ஜெகன்மாதாவான அந்த காமாட்சி மடியில, இன்னைக்கு அலகாபாத்ல இருக்கிற அந்த காமாட்சி மடியில பெரியவா தலையை வச்சுன்னு படுத்துட்டு இருக்கா. ஒரு பாட்டு கூட உண்டு, காமாட்சி தாய் மடியில் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஒரு பாட்டு இருக்கும், சீர்காழி கோவிந்தராஜன் பாடினது. அந்த பாட்டு தான் ஞாபகம் வருது. இந்த காமாட்சியோட தாய் மடியில தான் வளர்ந்த ஒரு அருளாட்சி பண்ற மகான் இல்லையாவா. அதனால அந்த ஜெகன்மாதாவன அந்த விக்கிரகத்து தலையிலேயே இவா படுத்துண்டா. அப்படி அதை புனிதப்படுத்தினா. இப்படி எல்லாம் அது நடந்தது. அதுல நடுப்புற பாலாஜி வச்சிருக்கா, கீழ்த்தளத்துல அம்பாள் காமாட்சி, நடுத்தளத்துல விஷ்ணு, மேல் தளத்துல சிவன் இருக்கு இல்லையா. இப்படி வச்சு ஏற்பாடு பண்றதே சில வைஷ்ணவர்களுக்கெல்லாம் இது மனசுல தாபமா இருந்தது. அதை பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா. என்ன அப்படின்னா, அவளுக்கு என்ன அப்படின்னா, அவ சம்பிரதாயப்படி இருக்கிறதுலே விஷ்ணு தான் வசத்தி, இந்த விஷ்ணுவுக்கு மேல சிவனை வச்சிருக்காளு அப்படின்னுட்டு அவ என்ன பண்ணினா, அதாவது நமக்கு அஜ்ஞானம் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம். தெளிஞ்ச ஞானிகளுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. வேதத்துல ஒரு இடத்துல இதை வசதியா சொல்லியிருக்கு, இன்னொரு இடத்துல அதை வசதியா சொல்லியிருக்கு. வேதம் எல்லாத்தையும் சமமா தான் சொல்லியிருக்கு. இப்ப பிரம்மம் ஒண்ணுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு பலவிதமான நாம ரூபங்கள்ல குறிக்கப்படுறதே வழியா இதுல இந்த நாம ரூபத்துல இருக்கிறதெல்லாம் வசதி, அந்த நாம ரூபத்துல இருக்கிறது தான் மட்டம் அப்படிலாம் நம்ம நினைச்சோம்னா இது எதை குறிக்கிறது? நம்மளோட அஜ்ஞானத்தை தான் வெளிப்படுத்துறது, அஜ்ஞானத்தை தான் பிரகடனப்படுத்துறது. ஆனா தெளிஞ்ச ஞானிகளுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. இப்படி அஜ்ஞானத்தினால இவ சொன்னா. அவ என்ன சொன்னான்னா, கொஞ்சம் வாதமே பண்ணினா. பெரியவா ஒரு ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவரா இருக்கிறதுனால இவர் சிவனை மேல தூக்கி வச்சுட்டு அது சிவனுக்கு கீழே விஷ்ணு அப்படின்னு வச்சிருக்கிறாப்புல இருக்கு இந்த 3 தளத்துல பார்த்தா அப்படின்லாம் சொல்ல, பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொன்னா, இது மாதிரி பாவத்தெல்லாம் வைக்கல. கீழே அம்பாள் அப்படின்னா அப்போ கீழே காமாட்சியை வச்சிருக்கு அப்படின்னா பரமேஸ்வரனுக்கும் விஷ்ணுக்கும் கீழே மட்டம்னு அர்த்தமா? இப்படி ஒவ்வொரு டயர்ல ஒண்ணு வைக்கிறதுனால இது வசதி அது மட்டம் அப்படின்னு இல்லை, அந்த பாவத்துல வைக்கல. அப்படியே இது வச்சிருந்த கூட இது கூட என்ன அழகா இருக்கு அப்படின்னா, அதுக்கு பெரியவா வியாக்கியானம் பண்ணினா, ஒரு அரச மரம் இருக்கு, இந்த விருட்சராஜன் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த அரசு மரத்திலேயே திருமூர்த்திகளும் சாநித்தியம் இருக்கிறதா நமக்கு புராணம் சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது. அந்த அரச மரத்தை குறிக்கிறதே அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு. அது என்னன்னு இவாழ்கிட்டலாம் கேட்டா. அந்த அரச மரத்துக்கு என்ன ஸ்லோகம் சொல்றோம்? மூலதோ பிரம்ம ரூபாய மத்தியதோ விஷ்ணு ரூபிணி அக்ரத சிவ ரூபாய விரக்ஷராஜாயதே நமஹா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த அரச மரத்துல கீழ்பாகத்துல பிரம்மா இருக்கார், நடுபாகத்துல விஷ்ணு இருக்கார், கலைன்னு சொல்லக்கூடிய உச்சியில மேல் பாகத்துல சிவன் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றது. திருமூர்த்திகளும் மேல இருக்கான்னு சொல்றது. அப்போ உடனே இந்த ஸ்லோகத்தை வச்சுட்டு அரச மரத்துல நடுப்புற விஷ்ணு இருக்கார், அதுக்கு மேல சிவன் இருக்காருன்னா இப்ப சிவன் வசதி விஷ்ணு மட்டம்னா இதுக்கு அர்த்தம் பண்ணுவேள்? அப்படி இல்லையே. ஒரே மரத்துலதான் எல்லாம் 3ம் ஒன்னா இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனா மேல் கலைங்கிறத விட கீழே இருக்கிற அடியில இருக்கிற வேறு இன்னும் முக்கியம். அப்படி எல்லாம் அவளுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணி இந்த பாவத்துலதான் அரச மரத்துல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பண்ணிருக்கு. இங்க கீழே பிரம்மாவுக்கு பதிலா பரம சக்தியான பராசக்தியான அம்பாள் இருக்கா, நடுப்புற விஷ்ணு இருக்கார், மேல சிவன் இருக்கார். அதனால அரச மரத்துக்கு நாம எப்படி சொல்றோமோ அதே பாவத்திலே இங்கேயும் பார்க்கலாம். இது உயர்வு தாழ்வு இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லி அவளுக்கு தெளிவை ஏற்படுத்தினா. அதாவது ஸ்மார்த்தம் அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னார், வேதத்துல எல்லாத்தையும் சமமா சொல்லியிருக்கு. அந்த வேதத்துல எப்படி சொல்லியிருக்கோ அதை அப்படியே ஏத்துண்டு அதுல நம்மளோட ராகத்வேஷத்தை கொண்டு வராத, விருப்பு வெறுப்புக்கு இடம் கொடுக்காத உபாசிக்கிறது தான் இந்த ஸ்மார்த்தம் அப்படிங்கிறதோட ஒரு தாத்பரியம். ஸ்மார்த்தம்னாலே என்ன, ஸ்மிருதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை அப்படியே அனுஷ்டிக்கிறவா, அனுஷ்டிக்கணும். அதுதான் எல்லாருக்குமே. அதுதான் இங்க முக்கியம். ஏன்னா நம்மளோட விருப்பு விருப்பம் அங்க கொண்டு போகக்கூடாது. அப்படி கொண்டு போனோம்னா அதனால விபரீதம் தான் வரும். நமக்கு சித்த சுத்தி வரத்துக்கு ஏற்படுறதுக்கு பதிலா இந்த உபாசனைகள், இந்த பக்தி, இது எல்லாமே நமக்கு சித்தத்துல சுத்தியை கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நம்மளோட ராகத்வேஷத்தை போக்கி நமக்கு தெளிவை ஏற்படுறதுக்கு பதிலா இன்னும் குழப்பத்தை தான் ஏற்படும், நமக்கு ராகத்வேஷத்தை தான் வளர்க்கும். அது கூடாது அப்படின்னு இங்க சொன்னா. அவள்லாம் வந்தவாள்லாம் கையை கும்பிட்டு பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி, பெரியவாளோட இந்த பாவம் வசந்த பாவமா இருக்கு, இதை இப்படியும் எடுத்துக்கலாம், அதனால பெரியவா மன்னிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவ க்ஷமாபணம் கேட்டுன்னு போனா. இப்படி பலவிதமான விஷயங்கள்லாம் சுவாரஸ்யமா நடக்கும். பெரியவா ஒரு காரியம் பண்றது அப்படி அங்க நடந்தது. அதுல இன்னொரு ரொம்ப சந்தோஷமான வேடிக்கையான ஒரு விஷயம், பெரியவா கணபதி ஸ்தவதிட்ட பத்தி பேசின்னு இருக்கிறதே ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவா ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள்ல அப்படின்லாம் சொன்னோம்.
அந்த கோவில்ல 3 சந்நிதி இருக்கு இல்லையா, அம்பாள் சந்நிதி இருக்கு, பெருமாள் சந்நிதி இருக்கு, சிவன் சந்நிதி இருக்கு. கதவு போடணுமே கர்ப்ப கிரகத்துக்கு, அந்த கர்ப்ப கிரகத்துக்கு கதவு போடுறத பத்தி பேச்சுவார்த்தை பெரியவா ஸ்தபதிகிட்ட கேட்டா, பெங்களூர்ல முதலமைச்சரோட ரூமுக்கு சந்தன கதவு போட்டிருக்காளாமே, உனக்கு தெரியுமோன்னு கேட்டா. ஸ்தபதி சொன்னார், எனக்கு தெரிஞ்சு சந்தன கதவு போடல, இந்த நிலப்படியெல்லாம் சாண்டல்வுட்ல வச்சிருக்கான்னு கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு. இல்ல கதவே சந்தனத்துல தான் போட்டிருக்கு அப்படின்னா. இது எதுக்கு இப்போ இந்த பிரச்சனை? உடனே பெரியவா சொல்றா, ஒரு சாதாரண மனுஷா உட்கார்ற ரூமுக்கே, ஒரு பதவியில இருக்கிறவா பெரிய மனுஷா அவ ரூமுக்கே சந்தனத்துல கதவு போடுறான்னா, சர்வேஸ்வரனான பகவான் இருக்கிற ரூமுக்கு, அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு சந்தன கதவு போட வேண்டாமோ? அதனால நீ என்ன பண்ணு, இந்த அலகாபாத்ல கட்டுற கோவில்ல 3 சன்னதிக்கும், அம்பாள் சன்னதி, விஷ்ணு சன்னதி, சிவசன்னதி 3த்துக்கும் சந்தனத்துல தான் கதவு போடணும், சாண்டல்வுட்ல கதவு போடணும். இதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுன. ஸ்தபதி பயந்து போயிட்டார். ஏன்னா ஏதோ ஒரு சின்ன ரூமுக்கு சந்தன கதவு போடுறது அப்படிங்கிறது சாதாரண மனுஷாலால் நடக்கக்கூடியதுல, ஏதோ பவர்ல இருக்கிறவா என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம். இது 3 சன்னதிக்கும் கதவு போடணும் அப்படின்னா, அந்த சன்னதியோட இந்த வாயில் படியோட அளவு என்ன தெரியுமா? கதவு எந்த அளவுக்கு பண்ணும்னர், 11 அடி நீளம், 6 அடி அகலம், 11 அடி உயரம், 6 அடி அகலத்துக்கு கதவு வேணும். அது மாதிரி 3 கதவு வேணும். இது சந்தனத்துல கட்டையில பண்ணோம்னா எப்படி நடக்கும்? நான் பெரியவாளானா அப்படிதான் பண்ணணுங்கிற. இவர் என்ன பண்ணினார், உடனே போய் CS ராமச்சந்திரிட்டு சொன்னேன், பெரியவா இது மாதிரி சந்தன கதவு தான் வேணும்னு ஆசைப்படுறா, யாரோ ஒரு முதலமைச்சர் ரூமுக்கே சந்தன கதவு இருக்கு, சர்வேஸ்வரன் அண்டச்சராச்சரத்துக்கும் அதிபதி, அவளுக்கு இந்த கதவு வேண்டாமான்னு கேட்கிறா, என்ன பண்றதுன்னு. உடனே CSR என்ன சொன்னார், பெரியவா ஆசைப்பட்டுட்டாள்னா நடக்க வேண்டியது, அவ்வளவுதான், அது நடந்துரும். அதுக்கு நம்மளால முயற்சி பண்ண வேண்டியது. இது சாத்தியமா சாத்தியம் இல்லையா அப்படின்னு நாம குழம்ப வேண்டியதே அவசியம் இல்லை. பெரியவா எப்போ இந்த 3 சன்னதிக்கும் சந்தன கதவு சந்தன மரத்தில் தான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டாலோ நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு. உடனே இவர் அரசாங்கத்துக்கெல்லாம் எழுதி கேட்டு முயற்சி எல்லாம் பண்ண, அவரோட பெருமுயற்சினால அரசாங்கம் உத்தரவு பண்ணி எடுத்து. அரசாங்கத்தோட உத்தரவுல ஒரு லாரி நிறைய சந்தன கட்டை வந்து இறங்கிடுத்து. அப்படி வந்து இறங்க 11 அடி உயரம், 6 அடி அகலத்துக்கு 3 சந்தன கதவு தயார் பண்ணி, இன்னைக்கு கமகமகமான வாசனையோட இந்த அலகாபாத்ல 3 ஃப்ளோர்லயும் 3 சன்னதியிலும் சந்தன கதவா இருக்கு. இது எல்லாம் எதுக்கு விவரம் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு அங்க உள்ள கதவுலேந்து, தூணுலேந்து, ஜன்னல்லேந்து, ஒவ்வொன்னுத்தையும் படிக்கட்டுலேந்து ஒவ்வொன்னுத்தையும் நாம பார்த்து பார்த்து ரசிக்கணும். ஒவ்வொன்னுத்திலையும் பெரியவாளோட அந்த தபஸ்னால, அவளோட ஆர்வத்தினால வந்தது, பார்த்து பார்த்து பெரியவா பண்றா அப்படின்னு தெரியறது. அதுல பார்த்தீங்கன்னா கீழ்த்தளத்துல இன்னும் சித்திர வேலைப்பாடெல்லாம் ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். அதுல கீழ்த்தளத்துல சாக்தமான அம்பாளை சுத்தி சாக்தமான தேவதைகள்லாம் இருக்கணும். அதே மாதிரி நடுத்தளத்துல விஷ்ணு சம்பந்தமான தேவதைகள்லாம் இருக்கணும். மேல் தளத்துல சிவனுக்கு சம்பந்தமான தேவதைகள்லாம் இருக்கணும். அப்படி எல்லாம் சொன்னா, சிவனோட பல கோலங்கள், விஷ்ணுவோட பல கோலங்கள், அம்பாளோட பல கோலங்கள், இதெல்லாம் எல்லாம் அங்க இருக்கும். அதே மாதிரி ஆதிசங்கரோட வரலாறு முழுக்களும் அங்க சொத வேலையில பண்ணப்பட்டிருக்கும். சங்கரர் பிறந்து வளர்ந்தத்திலேந்து அவர் பண்ணினது எல்லாம் பண்ணி, கடைசியில சர்வஜ பீட்டாரோகணம் பண்ணி காஞ்சியில சித்தியானத்திலேருந்து எல்லாம் அங்க பூர்ணமா சங்கர விஜயம் முழுக்களும் அதுல இருக்கும். இப்படி எல்லாம் உள்ளது அமைஞ்சது ஒரு அபூர்வமான சங்கம ஆலயம் தான் இந்த திருவேணியில. இப்படி எல்லாம் நடந்து பார்த்து பார்த்து கட்டின அந்த ஆலயத்தை அப்புறம் புதுப்பெரிவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமியோட திருக்கரத்தினால ரொம்ப விமரிசையா கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது. இன்று வரைக்கும் அது ரொம்ப நித்திய பூஜைகளோட வழிபாடோட பிரமாதமா நடந்துருக்கு. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்து பார்த்து பார்த்து அதிசயப்படுறா. அந்த கோவிலுக்கு போறதுக்கு வாசல்லையே என்ன பண்ண, முதல்லயே சொன்னேன், இந்த பிரயாகிங்கிற க்ஷேத்திரத்துக்கும் ஆதிசங்கருக்கும் முக்கியமான, சங்கர விஜயத்துல முக்கியமான அங்க சம்பந்தம் என்ன அப்படின்னா, குமாரியில பட்டரை பார்த்து அவர் துஷாக்னி பிரவேசம் பண்ண போறதே அவரை பார்த்து அவரோட வாதம் பண்ணி அவரை வைதீக மதத்துல திருப்பி ஞான மார்க்கத்துக்கு திருப்பி அவருக்கு மோட்சம் கொடுத்தது சங்கர பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த நிகழ்ச்சிய இந்த திரிவேணி ஆலயத்துக்கு போற இந்த 2 பக்கத்திலையும் காம்பவுண்ட்ல பெரியவா சித்திரமா பண்ண சொல்லியிருக்கா. அதுவும் சில்பமா அங்க இருக்கு. ஆதிசங்கரரும் இந்த குமாரியில பட்டரும் தரிசனம் பண்றது, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சந்திச்சுக்கிறது, இதெல்லாமும் அங்க வச்சிருக்கா. இப்படி எல்லாம் ஒரு அபூர்வமான ஆலயம் இந்த திரிவேணி சங்கமத்துல இருந்திருக்கு.
இது மாதிரி பல இடங்கள்ல பல அபூர்வமான விஷயங்கள் பெரியவா பண்ணின சாதனைகள்ல இதெல்லாம் ஒண்ணு. இதற்கெல்லாம் காரணமா இருந்தது இந்த 1968ஆம் வருஷத்துல நடந்த பூஜை அப்படின்னு சொல்றோம், ஆரம்ப விழா. அப்படி எல்லாம் இருக்க பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து நடத்தின்னு போறா. ஆந்திரால மசூலிப்பட்டினம், ஏலூரு இங்கெல்லாம் விஜயம் பண்ணிவிட்டு விசாகப்பட்டினம்ங்கிற இடத்துக்கு விஜயம் பண்ண போறா. இந்த விசாகப்பட்டினத்துக்கு வரணும்னா பெரியவா எப்படி வந்தா அப்படின்னா, கோதாவரி கால்வா, இந்த கோதாவரி கால்வால விசைப்படகுல பெரியவா புதுப்பெரியவா எல்லாருமா 2 பேருமா உட்கார்ந்துட்டு 300 கிலோமீட்டர் இந்த விசைப்படகுல யாத்திரை பண்ணி வந்தா. நடுப்புற 300 கிலோமீட்டர் யாத்திரை பண்ணணும் அப்படின்னா நாள் கணக்கா ஆகுமே. அதுல நடுப்புற தவளேஸ்வரம், பித்தாபுரம், அன்னவரம் முதலான இடங்கள்லாம் தங்கி தங்கி பூஜை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் படகுல ஏறிண்டு வருது. மற்ற சாமான்கள்லாம் பின்னால ரோடு வழியால வரும். இப்படி எல்லாம் நடந்திருந்தது. அந்த அன்னவரத்துல வரத்தே அங்க சத்யநாராயணர் ரொம்ப பிரசித்தம். ஆந்திரால பார்த்தேன்னா அன்னவரம் சத்யநாராயணர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரசித்தமானது. அந்த அன்னவரம் சத்யநாராயண கோவில்ல தரிசனம் பண்ணிண்டா அந்த கோவில்ல ஒரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அந்த அன்னவரம் கோவில்ல ஒரு தூண் இருக்கு. அந்த தூண்லேந்து விழற நிழலை வச்சுண்டு மணியை கண்டுபிடிக்கலாம். அப்படி ஒரு அபூர்வமான யந்திரம் அங்க இருக்கு. இந்த நிழல் கடிகை அப்படின்பா, அத மாதிரி இது அந்த கோவில் தூண்ல விழற நிழல் எப்படி எந்தெந்த பொசிஷன்ல விழறதோ இதை வச்சுன்னு இப்போ இந்த டைம்னு சொல்லலாம். அத மாதிரி ஒரு அபூர்வமான தூண் இருக்கு இந்த அன்னவரம் சத்யநாராயணர் கோவில்ல. இதெல்லாம் பெரியவா பார்த்து ரசிச்சுண்டு அதுக்கப்புறம் எல்லமஞ்சலிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. காசின்பேட்டை அதே மாதிரி லேபர்த்தி வழியால விசாகப்பட்டினத்துக்கு வரா. விசாகப்பட்டினத்துல ஒரு சங்கர மடம், துவாரகா நகர் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த விசாகப்பட்டினத்துல சங்கர மடத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணினா, புதுசா கட்டி எங்க ஆச்சாரியால பிரதிஷ்டை பண்ணி ஆச்சாரியல் பாதுகையெல்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணி அந்த விசாகப்பட்டினத்துல இருந்தா. விசாகப்பட்டினத்துல கப்பல் கட்டுற துறைமுகம் அப்படின்னு ரொம்ப பிரசித்தம். இந்த ஹார்பருக்கு போய் விஜயம் பண்ணி கப்பல் கட்டுற துறைமுகத்துக்கு போய் பண்ணி அங்க எப்படிலாம் கப்பல் கட்டுற இதெல்லாம் பெரியவாளுக்கு ஏதோ கோவில் க்ஷேத்திரம் சுவாமி தீர்த்தம் அப்படிங்கிறதுலாம் மட்டும் இல்ல, இது மாதிரி சாதாரண விஷயங்கள் உலகத்துல உள்ள அபூர்வமான விஷயங்கள் இந்த லௌகீக விஷயங்கள்லயும் ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டு. அதெல்லாமும் ரசிப்பா. சென்னையில இருக்கிறத ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் பார்த்திருக்கா, இன்னும் ஹிந்து பிரஸ்ஸுக்கு போய் பார்த்திருக்கா, அங்க பார்த்திருக்கா, இங்க பார்த்திருக்கா. அது மாதிரி இங்க விசாகப்பட்டினத்துல கப்பல் கட்டுற அந்த இடத்தெல்லாம் போய் பார்த்து துறைமுகத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு அப்படி எல்லாம் இருக்கிறதே. இந்த விசாகப்பட்டினத்துல ஒரு 3 நாளைக்கு ஒரு வித்வத் சதஸ் நடந்தது. ரொம்ப சிறப்பா ஒரு வித்வத் சதஸ். ஆந்திரால எல்லாம் நிறைய வித்வான்கள், வேத வித்துக்கள், பண்டிதாள்லாம் இருந்தா. அதனால எங்க பெரியவா போனாலும் அந்தந்த ஏரியால இருக்கிற பண்டிதர்கள்லாம் கூப்பிட்டு வித்வான்கள்லாம் கூப்பிட்டு வித்வத் சதஸ் நடத்துறது, அவளுக்கு அபரிமிதமா சம்பாவனை பண்றது, சால்வையை கொடுக்கறது, பொண்ணை கொடுக்கறது, பொருளை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சர்வசகஜமா நடக்கும். அப்படிதான் இந்த விசாகப்பட்டினத்திலும் 3 நாளைக்கு ஒரு வித்வத் சதஸ் நடந்தது. அந்த வித்வத் சதஸ்ல பல வித்வான்கள் வந்திருக்கா. அதுல முக்கியமா குறிப்பிட வேண்டியவர் புல்யம் உமாமகேஸ்வர சாஸ்திரிகள் அப்படிங்கிற ஒரு வித்வான். இவர் வியாக்கரணம், சாகித்யம் இதெல்லாம் பெரிய மகா வித்வான். பெரியவாழ்கிட்ட ரொம்ப அசாத்திய பக்தி. இந்த வித்வத் சதஸ்ல இருக்கிறதே இவர் என்ன பண்ணார், உமாமகேஸ்வர சாஸ்திரி 170 ஸ்லோகம் பெரியவா மேல எழுதின்னு வந்து சம்ஸ்கிருதத்துல பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினார். அவர் எல்லா வித்வத் சதஸா இருக்கு இல்லையா, அங்கேயே படிச்சு இதோட அர்த்தத்தெல்லாம் சொல்லி பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினார். இதெல்லாம் பெரியவா கேட்டுன்னு பார்த்துன்னு பேசாத இருந்தா. இதெல்லாம் முடிஞ்சது. அப்போ உடனே பெரியவா அந்த உமாமேஸ்வர சாஸ்திரிகள்ட்ட கேட்டா. இந்த உமாமேஸ்வர சாஸ்திரிகள் என்ன பண்ணுவார், கொஞ்சம் காது கேட்காது, மந்தம். அதனால அவர்கிட்ட பேசுறதே பெரியவா கத்தி தான் பேசணும், இறைஞ்சிதான் பேசுவா. அவர் என்ன பண்ணுவார், பாதி சமயம் பெரியவாள்கிட்ட அப்படியே நாக்கு தழுதழுக்க பேச முடியாத பிரபோ 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 பிரபோன்னு கத்தின்ண்டே இருப்பார். பெரியவாளை பார்த்து சொல்லிண்டே இருப்பார். நாக்கு தழுதழுக்க கண்ணால தாரதரையா தண்ணி விட்டுன்னு அப்படி நிற்பார். இத மாதிரி இந்த 170 ஸ்லோகத்தையும் படிச்சுட்டு அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு ஹே பிரபோ பிரபோ அப்படின்னு ஒரு ஹிண்டு பெரியவாள்கிட்ட பார்த்து நின்றுட்டு இருக்கார். அப்ப பெரியவா உடனே அவரை உட்கார சொன்னா. தானும் உட்கார்ந்து அவர்கிட்ட கேட்டா, சரி இந்த பிரபு பிரபுன்னு என்ன சொல்றேளே, நான் ஒரு சன்னியாசி, என்னை பார்த்து பிரபுன்னு சொல்லலாமா, அது சரியில்லையே அப்படின்னா. உடனே அடுத்த கேள்வி கேட்டா, ஒரு பிரபு பிரபுங்கிறேளே, ஒரு பிரபுன்னாக்க பிரபுவுக்கு பிரபுத்துவத்தோட லட்சணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா. அவர் உடனே சொன்னார், பிரபுன்னாக்க ஆளக்கூடிய சக்தி உள்ளவர்
அப்படின்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி கொடை வள்ளல்னு அர்த்தம். யாருக்கு வாரி வாரி கொடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை இருக்கோ, ஐஸ்வர்யம் இருக்கோ, அதே மாதிரி எல்லாரையும் அடக்கி ஆளக்கூடிய ஒரு சக்தி இருக்கோ, இவர் தான் பிரபுவோட லட்சணம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கேட்டா, அடுத்த வாளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு சக்தி இருக்கணும், ஆளக்கூடிய சக்தியும் இருக்கணும்னா அவன் க்ஷத்திரியனா தானே இருக்க முடியும். நான் ஒரு பிராமணன், அதுவும் சன்னியாசி, என்ன பார்த்து பிரபுன்னு சொல்றேளே, எனக்கு எப்படி இருக்கு, அதெல்லாம் இல்லையே அப்படின்னு. உடனே இவர் சொன்னார், பெரியவா இந்த பிரபுத்துவ லட்சணம் எப்படி எல்லாம் பொருந்துறது அப்படின்னு சொல்றது. அவர் சொன்னார், பிரபுங்கிற லட்சணம் ரட்சிக்கிறது, சிக்ஷிக்கிறது, இது ரெண்டும் தானே ஒரு பிரபுவுக்கு லட்சணமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. நான் ஒரு சன்னியாசியா இருக்கிறதுனால என்னால ஒருத்தரை ரட்சிக்கவும் முடியாது, ஒருத்தரை தண்டிக்கவும் முடியாது, ரெண்டும் முடியாது. ஒருத்தரை ரட்சிக்கணும் இல்ல தண்டிக்கணும்னா சில பலம் எல்லாம் வேணும். சரீர பலம் வேணும், பணபலம் வேணும், படை பலம் வேணும். இது மூணும் இருந்தாதான் ரட்சிக்கிறதோ சிக்ஷிக்கிறதோ முடியும். அப்படி பண்றவன் தான் பிரபு. அப்படின்னா என்கிட்ட இதெல்லாம் இல்லையே, என்ன போய் நீங்க பிரபுன்னு சொல்லலாமா, இது எனக்கு துளி கூட பொருந்தல்லையே அப்படின்னு. உடனே இதுக்கு உமாமேஸ்வர சாஸ்திரிகள் சொன்ன வியாக்கியானம் அங்க கூடியிருந்த பண்டிதாளெல்லாம் ரொம்ப நெக்கூறுக வச்சுது. ஆஹா 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 அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், பெரிய சக்கரவர்த்தியிலேந்து ராஜாக்கள்லேந்து பண்டிதர் பாமரர் எல்லாரும் உங்களை வந்து சரணாகதி பண்றா, அத்தனை பேரும் உங்கள்கிட்ட வந்து விழறா. இது நான் சொல்ல வேண்டாம், உலகமே பார்த்துன்னு இருக்கு. ஒரு பிரபுவா இருந்தாதான் அரசன்லேருந்து ஆண்டி வரைக்கும், படிச்சவன்லேருந்து பாமரன் வரைக்கும் எல்லாரும் வந்து ஆசிரியிச்சு அவள்கிட்ட வந்து விழ முடியும். அப்படி அத்தனை பேரும் உங்களை சரணாகதி பண்றதே நீங்க பிரபுங்கிறதுக்கு ஒரு லட்சணமா இருக்கு. இதுக்கும் மேல இந்த ரட்சண சிக்ஷணைக்கெல்லாம் எனக்கு சக்தி இருக்கான்னு கேட்டேள். அதுக்கெல்லாம் எப்படிலாம் இருக்குங்கிறத நான் சொல்றேன் கேட்டுங்க அப்படின்னு அவர் வியாக்கியானமா பண்ணினார். இப்படி பண்ணின அந்த வியாக்கியானம் என்ன, அதோட பிரபுத்துவத்தோட லட்சணம் என்ன, அது பெரியவாளுக்கு எப்படி பொருந்திருக்கு, இந்த வித்வான்களை எப்படி சந்தோஷப்பட்டாங்கிறத நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அற்புதப்பத்து. மையலாய் இந்த மண்ணிடை வாழ்வெனும் ஆழியுள் அகப்பட்டு தையலார் எனும் சுழித்தலைப்பட்டு நான் தலை தடுமாறாமே. பொய்யலாம் விடத் திருவருள் தந்து தன் பொன்னடி இணை காட்டி மெய்யனாய் வெளி காட்டி முன் நின்றதோர் அற்புதம் விளம்பேனே. ஏய்ந்த மாமலர் இட்டு முட்டாததோர், ஏய்ந்த மாமலர் இட்டு முட்டாததோர் இயல்பொடும் வணங்காதே. சாந்த மார்முலை தையல் நல்லாரொடும் தலை தடுமாறாகி போந்து யான் துயர் புகாவணம் அருள் செய்து பொற்கழல் இணை காட்டி வேந்தனாய் வெளியே என் முன் நின்றதோர் அற்புதம் விளம்பேனே.
நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து நான் நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து நான் எனது எனும் மாயக் கடித்த வாயிலே நான் எனது எனும் மாயக் கடித்த வாயிலே நின்று முன்வினை மிகக் கழறியே திரிவேனை வினை மிகக் கழறியே திரிவேனை பிடித்து முன்னின்ற அப்பெருமறை தேடிய அரும்பொருள் அடியேனை அடித்து அடித்து அக்காரம் முன் தீற்றிய அற்புதம் முன்பினை மிகக் கழறியே திரிவேனை பிடித்து முன்னின்ற பெருமறை தேடிய அரும்பொருள் அடியேனை அடித்து அடித்து அக்காரம் முன் தீற்றிய அற்புதம் அறியேனே. பொருந்தும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது பொய்களே புகன்று போய் பொருந்தும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது பொய்களே புகன்று போய் கருங்குழலினார் கண்களால் ஏறுண்டு கருங்குழலினார் கண்களால் ஏறுண்டு கலங்கியே கிடப்பேனை திருந்து சேவடி சிலம்பவை சிலம்பிட திருவொடும் அகலாதே அருந்துணைவனாய் அருந்துணைவனாய் ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே. மாடும் சுற்றமும் மற்றுள போகமும் மங்கையர் தம்மோடும் கூடி அங்குள குணங்களால் ஏறுண்டு குலாவியே திரிவேனை வீடு தந்து என்றன் வெந்தொழில் விட்டிட மென்மலர் கழல் காட்டி வீடு தந்து என்றல் வெந்தொழில் விட்டிட மென்கழல் காட்டி மென்மலர் கழல் காட்டி ஆடுவித்து ஆடுவித்து எனது அகம் புகுந்து ஆண்டதோர் அற்புதம் அறியேனே. வணங்கும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது மங்கையர் தம்மோடும்
பிணைந்து வாய் இதழ் பெருவெள்ளத்து அழுந்தி நான் பித்தனாய் திரிவேனை குணங்களும் குறிகளும் இலா குணக்கடல் கோமளத்தோடும் கூடி அணைந்து வந்து ஏனை ஆண்டு கொண்டருளிய அணைந்து வந்து எனை ஆண்டு கொண்டருளிய அற்புதம் அறியேனே. இப்பிறப்பினில் இணை மலரு கொய்து நான் இணை மலர் கொய்து நான் இயல்பொடு அஞ்செழுத்து ஓதி தப்பிலாது பொற்கழல்களுக்கு இடாது நான் தடமுலையார் தங்கள் மைப்புலாம் கண்ணால் ஏறுண்டு கிடப்பேனை மலரடி இணை காட்டி அப்பன் என்னை வந்து ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே. ஊசலாட்டும் இவ்வுடல் உயிராயின இருவினை அறுத்து என்னை ஓசையால் உணர்வார்க்கு உணர்வறியவன் உணர்வு தந்து ஒளியாக்கி பாசமானவை பற்றறுத்து உயர்ந்ததன் பரம்பெரும் கருணையால் ஆசை தீர்த்து அடியார் அடிகூட்டிய அற்புதம் அறியேனே. பொச்சையான இப்பிறவியில் கிடந்து நான் புழுத்தலை நாய் போல இச்சையாயின ஏழையற்கே செய்து அங்கு இணங்கியே திரிவேனை இச்சகத்து அரி அயனும் எட்டாத தன் விரை மலர் கழல் காட்டி அச்சன் என்னையும் ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே. செறியும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது செறியும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது செறிகூழலார் செய்யும் செறியும் இப்பிறப்பு இறப்பு இவை நினையாது செறிகுழலார் செய்யும் கிரியும் கிழ்மையும் கெண்டயங்கண்களும் உன்னியே கிடப்பேனை இறைவன் எம்பிரான் எல்லையில்லாத தன் இணை மலர் கழல் காட்டி இறைவன் எம்பிரான்
எல்லையில்லாத தன் இணைமலர் கழல் காட்டி இணைமலர் கழல் காட்டி அறிவு தந்து என்னை ஆண்டு அறிவு தந்து என்னை ஆண்டு கொண்டருளிய அற்புதம் அறியேனே அற்புதம் அறியேனே அற்புதம் அறியேனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஈட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்
தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.